Hello students, I am Ravi Shankar Das. Today we discuss about rest part of the Unit 1 chapter Atomic Structure Part 2. Let's start. What is Hubble principle? According to Hubble principle, when electrons of an atom or ion are filled in the suborbital on ground state, then lowest available energy level electronically filled first. After that, electrons are occupy the higher levels. For example, between 3d and 4s orbital, according to n plus L rule, where n is the principal quantum number and L is azimuthal quantum number. For 4s, n plus L is 4 plus 0 equals to 4, and for 3d, n plus L is 3 plus 2 equals to 5. So 4s is energetically lower than 3d. When electronically filled, then 4s is first electronically filled. আব্বাউ নীতি অনুযায়ী অ্যাটম বা আয়নের ভূমিস্তরে সাব অরবিটালগুলোতে যখন ইলেকট্রন ভর্তি হয় তখন নিম্ন শক্তি সম্পন্ন অরবিটালে আগে ইলেকট্রন প্রবেশ করে, তারপর উচ্চ শক্তি স্তরে ইলেকট্রন প্রবেশ করে। যদি আমরা উদাহরণ হিসাবে দেখি 3d এবং 4sের মধ্যে n প্লাস এল রুল অনুযায়ী, যেখানে n হলো মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং l হলো গৌণ কোয়ান্টাম সংখ্যা। 4sের ক্ষেত্রে n প্লাস এল হলো 4 প্লাস 0 সমান 4 এবং 3dর ক্ষেত্রে n প্লাস এল হলো 3 প্লাস 2 সমান 5। তাই 4s হলো নিম্ন শক্তি সম্পন্ন। তাই যখন ইলেকট্রন ভর্তি হয় সেক্ষেত্রে 4s আগে ইলেকট্রন দ্বারা ফিল আপ হবে। এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন শক্তিস্তর সম্পন্ন অরবিটালগুলো কিভাবে ইলেকট্রনিক্যালি ফিল আপ হবে তার ক্রমান্বয়। হোয়াট ইজ পাউলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল? According to Pauli's exclusion principle, no two electrons of a same orbital have all four quantum numbers are same. If principal quantum number, azimuthal quantum number and magnetic quantum number are same, then spin quantum number must be different. For example, if we consider the 1s2 electrons, these have principal quantum number 1 1, azimuthal quantum number 0 0 and magnetic quantum number 0 0. So the spin quantum number must be plus half and minus half. Pauli's exclusion principle অনুযায়ী একটা অরবিটালে দুটো ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম নাম্বার কখনো সেম হয় না। যদি মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা, গৌণ কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং চৌম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যার মান একই হয়, সেক্ষেত্রে ঘূর্ণন কোয়ান্টাম সংখ্যা অবশ্যই আলাদা হবে। আমরা উদাহরণ হিসাবে 1s2 অরবিটালের দুটো ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা 1 1, গৌণ কোয়ান্টাম সংখ্যা 0 0, চৌম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা 0 0 হয়, সেক্ষেত্রে ঘূর্ণন কোয়ান্টাম সংখ্যা অবশ্যই একটা প্লাস হাফ আর একটা মাইনাস হাফ হবে। Hund's rule of maximum multiplicity. According to Hund's maximum multiplicity rule, electron pairing in p, d and f orbital cannot occur until each orbital of a given subcell is singly occupied, where p, d, f are contain 3, 5 and 7 orbitals respectively. p orbitals with 3 electrons get half filled and with 6 electrons gets full filled. d orbital with 5 electron gets half filled and with 10 electrons get full filled. f orbital with 7 electron gets half filled and with 14 electrons gets half filled.
Between half filled and full filled is more stable than the half filled. But full filled and half filled electronic configurations are more stable than any other electronic configuration. In this picture, we saw that boron has one 2p electron. This 2p electron filled up 2px orbital first. For carbon, two 2p2 electron filled in 2px and 2py orbital. For nitrogen, 2p3 3 electrons filled in 2px, 2py and 2pz. But for oxygen, two 2p4 electrons filled first 2px, 2py and 2pz. Then one electron pair up in 2px orbital. হুন্ট ম্যাক্সিমাম মাল্টিপ্লিসিটি রুল অনুযায়ী যখন পিডিএফ অরবিটালে ইলেকট্রন ফিল আপ হয় তখন এখানে প্রত্যেকটি অরবিটালে একটি করে ইলেকট্রন দিয়ে ভর্তি হয়। পরে যদি এক্সট্রা ইলেকট্রন থাকে তবে ইলেকট্রন পেয়ারিং হয়। সেক্ষেত্রে পিডিএফের প্রত্যেকের পির ক্ষেত্রে 3টি, ডির ক্ষেত্রে 5টি এবং এফের ক্ষেত্রে 7টি করে অরবিটাল থাকে। যেখানে 3টি ইলেকট্রন যখন পি অরবিটালে ভর্তি হয় তখন হাফ ফিল্ড হয় এবং যখন 6টি ইলেকট্রন দ্বারা ভর্তি হয় তখন ফুল ফিল্ড হয়। ডির ক্ষেত্রে 5টি ইলেকট্রন প্রবেশ করলে হাফ ফিল্ড হয় এবং 10টি ইলেকট্রন প্রবেশ করলে ফুল ফিল্ড হয়। এফের ক্ষেত্রে 7টি ইলেকট্রন ভর্তি হলে হাফ ফিল্ড হয় এবং 14টি ইলেকট্রন দিয়ে ভর্তি হলে তখন ফুল ফিল্ড হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে অন্যান্য যে কোনো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনের থেকে হাফ ফিল্ড অথবা ফুল ফিল্ড ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অনেক বেশি স্টেবল। আবার এই হাফ ফিল্ড এবং ফুল ফিল্ড ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনের মধ্যে ফুল ফিল্ডটা সবথেকে বেশি স্টেবল। আমরা এখানে ছবিতে দেখতে পাচ্ছি বোরনের একটা 2p1 ইলেকট্রন পি অরবিটালে একটা ফার্স্ট অরবিটালে 2px-এ ভর্তি হয়েছে। আবার কার্বনের দুটি 2p ইলেকট্রন 2px এবং 2py অরবিটালে ভর্তি হয়েছে। আবার নাইট্রোজেনের 2p3 3টি ইলেকট্রন 2px, 2py এবং 2pz-এ ভর্তি হয়েছে। আবার অক্সিজেনের 4টে ইলেকট্রন প্রথমে 2px, 2py এবং 2pz-এ ভর্তি হওয়ার পর আবার একটি ইলেকট্রন 2px-এ ভর্তি হয়েছে। ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন according to above principle, electrons are filled up in the way 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p in this way. But here in case of chromium and copper, some anomalous behavior are there. Instead of 4s to 3d4 electronic configuration of chromium, which has atomic number 24, we get 4s1 3d5 electronic configuration due to stability of half filled d orbital. Here one 4s electron comes to the 3d orbital, then it forms half filled d orbital. Again in case of copper, which has atomic number 29, we get 4s1 3d10 electronic configuration instead of 4s2 3d9 due to full-filled d orbital electronic configuration. Here one 4s electron comes to the 3d orbital to form full-filled d orbital. Otherwise, electronic configuration of other elements are as usual. above প্রিন্সিপাল অনুযায়ী যখন ইলেকট্রন ফিল আপ হয় তখন প্রথমে 1s, তারপরে 2p, তারপরে 3s, তারপরে 3p, তারপরে 4s, তারপরে 3d, তারপরে 4p এইভাবে ভর্তি হতে থাকে। কিন্তু এখানে কপার এবং ক্রোমিয়ামের ক্ষেত্রে
কিছু অন্যরকম ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন দেখা যায়, যেখানে ক্রোমিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হলো 24, অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি এর ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন পাওয়ার কথা 4s2 3d4, কিন্তু আমরা পাই 4s1 3d5। এটা হয় কারণ হাফ ফিল্ড ডি অরবিটালের জন্য, যেখানে 4s-এর একটা ইলেকট্রন 3d অরবিটালে এসে 3d5 হাফ ফিল্ড কনফিগারেশন তৈরি করে, যেটা 3d4-এর থেকে বেশি স্টেবল। আবার কপারের ক্ষেত্রে, যেখানে কপারের পারমাণবিক সংখ্যা 29, অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন পাওয়া উচিত 4s2 3d9, কিন্তু 4s থেকে একটা ইলেকট্রন যখন 3dতে আসে তখন 3d10 কনফিগারেশন পাওয়া যায়, যেটা অনেক বেশি স্টেবল হয়। আদারওয়াইজ অন্যান্য সমস্ত এলিমেন্টের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন স্বাভাবিকভাবে হয়, যেটা এই পিকচারে দেখানো হয়েছে। এখানে 1 থেকে 30 অবধি পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলগুলির ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন দেয়া আছে। What is atomic number? Atomic number is the total number of protons in the nucleus of an atom. It is represented as Z. অর্থাৎ পারমাণবিক সংখ্যা হলো কোনো অ্যাটমের নিউক্লিয়াসে যতগুলো প্রোটন উপস্থিত, একে জেড দিয়ে লেখা হয়। Total number of proton and neutron present in nucleus of an atom is called mass number, which is represented as A. অর্থাৎ একটা অ্যাটমের নিউক্লিয়াসে যতগুলো প্রোটন এবং নিউট্রন থাকে তার সমষ্টিকে বলা হয় ভর সংখ্যা। In this picture, X is the element where A is represented as mass number and Z is represented as atomic number. এখানে ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি X হলো একটা এলিমেন্ট, যেখানে A কে আমরা ভর সংখ্যা হিসেবে বলবো এবং Z কে আমরা প্রোটন নাম্বার হিসেবে বলবো। Isotope, isobar and isotones. Isotopes are atoms of same elements have same atomic number but different mass number. In this picture we saw that 3 hydrogen atoms, they have same proton number 1 but different mass number 1, 2 and 3. These are called protium, deuterium and tritium. These 3 are isotopes. একই অ্যাটমের বিভিন্ন অ্যাটম যাদের পারমাণবিক সংখ্যা একই কিন্তু ভর সংখ্যা আলাদা হয়, তাদেরকে বলা হয় আইসোটোপ। এখানে হাইড্রোজেনের 3টি অ্যাটম আছে যাদের প্রত্যেকেরই পারমাণবিক সংখ্যা একই 1 এবং ভর সংখ্যা আলাদা হয় 1, 2 ও 3। এদেরকে প্রোটিয়াম, ডয়টোরিয়াম এবং টাইটেরিয়াম বলা হয়। এরা পরস্পরের আইসোটোপ। Isobar are atoms of different elements which have same mass number but different atomic number. আইসোবারগুলো হলো বিভিন্ন অ্যাটমের আলাদা আলাদা অ্যাটম যাদের মাস নাম্বার অর্থাৎ ভর সংখ্যা একই কিন্তু প্রোটন সংখ্যা আলাদা হয়, তাদের আইসোবার বলে। In this picture we saw that argon, potassium and calcium have same mass number 40 but different atomic number 18, 19 and 20. So these are called isobars. এই পিকচারে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর্গন, পটাশিয়াম এবং ক্যালসিয়ামের প্রোটন সংখ্যা বা পারমাণবিক সংখ্যা আলাদা, যেখানে আর্গনের 18, পটাশিয়ামের 19 এবং ক্যালসিয়ামের 20, কিন্তু প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই মাস নাম্বার একই, যেটা 40। তাই এদেরকে বলা হবে আইসোবার। Isotones are atoms of different elements which have same neutron number but different mass number and atomic number.
বিভিন্ন অ্যাটম যাদের হচ্ছে মাস নাম্বার ডিফারেন্ট এবং অ্যাটমিক নাম্বারও ডিফারেন্ট, কিন্তু নিউট্রন সংখ্যা একই হয়, তাদের আইসোটোন বলে। ইন দিস পিকচার উই স দ্যাট অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন হ্যাভ different mass number and different atomic number but same neutron number, that is 8. So these are called isotones. এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং কার্বনের প্রত্যেকেরই পারমাণবিক সংখ্যা আলাদা এবং ভর সংখ্যাও আলাদা, কিন্তু প্রত্যেকের নিউট্রন সংখ্যা 8, তাই এদের আমরা একসঙ্গে বলবো আইসোটোন। What is hybridization? Hybridization is the concept of mixing atomic orbitals into new hybrid orbitals suitable for pairing of electrons to form the chemical bonds. These hybrid orbitals have different shape and energies. সংকরায়ন হলো এক ধরনের ধারণা যেখানে বিভিন্ন ধরনের অ্যাটমিক অরবিটালের সংমিশ্রণ ঘটে নতুন অ্যাটমিক অরবিটাল তৈরি হয়। নতুন অ্যাটমিক অরবিটালগুলোর গঠন ও শক্তি আলাদা হয়। নাও উই ডিসকাস অ্যাবাউট 3 টাইপস অফ হাইব্রিডাইজেশন: sp3, sp2 and sp. In case of sp3 hybridization, one s orbital mixed with 3p orbitals to form 4 new hybrid orbitals. These 4 hybrid orbitals directed to the corner of the regular tetrahedron makes an angle 109 degree to 8 minute. sp3 সংকরণের ক্ষেত্রে একটি s ও 3টি p অরবিটালের সংমিশ্রণ ঘটে 4টি নতুন সংকরায়িত অরবিটাল তৈরি হয়। এখানে চতুস্তলিকীয় গঠন তৈরি করে যেখানে বন্ধন কোণ হয় 109 ডিগ্রি 28 মিনিট। ফর এক্সাম্পল, methane has sp3 hybridized. In this picture we saw that 1s orbital of hydrogen and 2s and 2p orbital of carbon hybridized to form a tetrahedral structure in which bond angle is 109 degree to 8 minute. মিথেনের ক্ষেত্রে কার্বনটির একটি 2s ও 3টি 2p অরবিটাল সংকরায়িত হয়েছে 4টি হাইড্রোজেনের 1s অরবিটালের সঙ্গে, ফলে একটি চতুস্তলিকীয় গঠন তৈরি করে যেখানে বন্ধন কোণ হলো 109 ডিগ্রি 28 মিনিট। In case of sp2 hybridization, one s orbital is hybridized with 2p orbitals to form 3 new hybrid orbitals of planar geometry with bond angle 120 degree. In C2H4, in ethene, hybridization is sp2. In this picture we saw that 2s and 2p orbitals of 2 carbon atoms are hybridized with 1s orbital of 4 hydrogen atoms. Rest 1 2p orbitals of each carbon atom site-wise overlap to form a carbon-carbon pi bond, and each carbon atom contain 2 hydrogen atom. sp2 সংকরণের ক্ষেত্রে একটি s ও 2টি p অরবিটালের সংমিশ্রণ ঘটে নতুন 3টি সংকরায়িত অরবিটাল সমতলিক গঠন তৈরি করে যেখানে বন্ধন কোণ হলো 120 ডিগ্রি। উদাহরণ হিসাবে আমরা বলতে পারি ইথিন, যার ফর্মুলা হলো C2H4, যেখানে প্রত্যেকটি কার্বনের 2টো p অরবিটালের সঙ্গে 2টো হাইড্রোজেন এবং একটি 2s অরবিটাল আর একটি কার্বনের 2s অরবিটালের সঙ্গে সংকরায়িত হয়। আবার অন্য কার্বনটির 2টি 2p অরবিটালের সঙ্গে 2টি হাইড্রোজেনের 1s অরবিটালের সঙ্গে সংকরায়িত হয়। প্রত্যেকটি কার্বনের বাকি 2p অরবিটালগুলি নিজেদের মধ্যে পাশাপাশি সংকরায়িত হয়ে একটি পাই বন্ধন তৈরি করে। For sp hybridization, 1s and 1p orbitals are hybridized to form 2 new hybridized orbital.
Two hybridized orbital forms linear geometry with 180 degree bond angle. In case of acetylene or ethine, which formula is C2H2, two 2s orbital of two carbon atoms are hybridized and two 2p orbitals of two carbon atoms are hybridized with two 1s orbitals of two hydrogen atoms. Rest two 2p orbitals of each two carbon atoms are sidewise overlapped to form two pi bonds which has linear geometry with bond angle 180 degree. sp সংকরণের ক্ষেত্রে একটি s ও একটি p অরবিটালের সংকরণ ঘটে দুটি নতুন অরবিটাল তৈরি করে, যার গঠন হয় সরল রৈখিক ও বন্ধন কোণ হয় 180 ডিগ্রি। উদাহরণ হলো অ্যাসিটিলিন, যার সংকেত হচ্ছে C2H2, যাকে বলা হয় ইথাইন, যেখানে দুটি কার্বনের দুটি 2s অরবিটাল সংকরায়িত হয়ে একটি এক বন্ধন তৈরি করে, আবার দুটি কার্বনের দুটি 2p অরবিটাল দুটি হাইড্রোজেনের দুটি 1s অরবিটালের সঙ্গে সংকরায়িত হয়েছে। দুটি কার্বনের বাকি দুটি 2p অরবিটাল পাশাপাশি সংকরায়িত হয়ে দুটি পাই বন্ধন তৈরি করেছে, যার গঠন হলো সরল রৈখিক ও বন্ধন কোণ হলো 180 ডিগ্রি। Thank you for watching the video.